केम छो विद्यार्थी मित्रों, जय प्रभु। चलो आज कोस्ट अकाउंट में चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन लेवानो छे। थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे आवे छे एनी चर्चा करवानी छे अने चैप्टर 1 आपणे आज कम्प्लीट करीशुं। ओके, स्टार्ट कर दीए। ए पहला लास्ट लेक्चर में आपणे जे क्वेश्चन विषे जोयुं हतुं ए पहला चेक कर लीए। इम्पोर्टंट क्वेश्चन्स आपणे जोया था। फर्स्ट तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आ 5 क्वेश्चन आपणे डिस्कस करी दी। फर्स्ट जे मीनिंग है एना परथी जेना कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, इम्पोर्टन्स, लिमिटेशन बधुं ज आपणे लखी सकीए छीए। एकदम इजी है बधा ज क्वेश्चन। 7 मार्कनो क्वेश्चन तमने 5 मांथी कोई एक 100% होय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरन्स बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपणे स्टार्ट करती वखते जोयुं हतुं के अत्यार सुधी आपणे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भण्या छे। हवे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट थयुं छे त्यारथी तो कॉस्ट अकाउंटिंग ए फाइनेंशियल अकाउंट करता अलग छे। तो बंने सिस्टम वच्चेना डिफरन्सीस शुं छे एना माटे आ क्वेश्चन छे। तो ये डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। 5 पॉइंट्स अहीं आपणे डिस्कस करवाना छे। फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉट शो अ प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट और लॉस। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट अने लॉस फाइनेंशियल अकाउंट में जाणी शकातुं नथी, बतावतुं नथी। ए आपणे ओवरऑल बिजनेस नो प्रॉफिट अथवा तो लॉस ए बतावे छे। જ્યારે કોસ્ટ અકાઉન્ટ શો ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ મેડ ઓન ઈચ પ્રોડક્ટ, દરેક પ્રોડક્ટ વાઇઝ કેટલો પ્રોફિટ કે લોસ થાય છે આપણે જાણી શકીએ છીએ બાય કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ। તો આ એક ડિફરન્સ છે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ ને કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગમાં ખાસ। સેકન્ડ છે નોટ ડિસ્ક્લોઝ ધ કોઝ ઓફ પ્રોફિટ ઓર લોસ। ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં આપણે પ્રોફિટ કે લોસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ પણ એનું કોઝ, રીઝન, सेना कारणे प्रॉफिट थयो के सेना कारणे लॉस थयो ए आपणे जाणी सकता नथी। ओनली रिजल्ट मळे छे फाइनेंशियल अकाउंट में के आ प्रॉफिट थयो के लॉस थयो। ए प्रॉफिट के लॉस ना रीजन शुं छे, कॉजेस शुं छे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नी अंदर कई प्रॉब्लम छे, सेल्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम छे, सेलिंग प्राइस नो कोई इश्यू छे, कॉम्पिटिशन छे, शुं छे ए आपणे फाइनेंशियल अकाउंट थी जाणी सकता नथी, रिसर्च नथी एनुं। कॉस्ट अकाउंट में कहे छे एनालिसिस फॉर कॉजेस फॉर प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंट ओनली। कॉस्ट अकाउंट एक ज एवी वस्तु है, एवी सिस्टम है कि जेमां आपणे प्रॉफिट अने लॉस ना एनालिसिस थी जाणी सकीए छीए कि कया कारण थी प्रॉफिट के लॉस थाय छे। लॉस थयो छे तो एनुं रीजन शुं छे, प्रॉफिट थयुं छे तो पण एनुं रीजन शुं छे। लॉस ना रीजन मेनली डिस्कस करवाना होय छे। लॉस छे तो ए रीजन जे छे जेना कारणे लॉस थई रह्यो छे ए रीजन ने आपणे दूर करवानो छे। ए ज एनालिसिस ए कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली, कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा ज आपणे करी शकीए छीए। सेकंड डिफरन्स थयो। नंबर 3, फाइनेंशियल अकाउंट यूजलेस एज अ गाइड इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंट नी मदद थी आपणे वेचाण किंमत नक्की करी सकता नथी। अदर वर्ड में कहिए तो कही सकीए यूजलेस एज अ गाइड इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। यूजलेस फाइनेंशियल अकाउंट नो उपयोग नहीं, ए आपणा माटे यूजलेस है वेचाण किंमत सेलिंग प्राइस नक्की करवा माटे। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंट नो आज प्रॉब्लम है सेम कॉस्ट अकाउंटिंग एनी आ लिमिटेशन दूर करे छे। फाइनेंशियल अकाउंट नी आ एक लिमिट हती कि फिक्सिंग सेलिंग प्राइस में यूजलेस है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग नो द मेन एम ऑफ कॉस्ट अकाउंट इज फिक्सिंग सेलिंग प्राइस।
જ્યાં ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટની લિમિટેશનો છે એ લિમિટેશનને દૂર કરવા માટે જ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવામાં આવી છે. આટલું ક્લિયર રાખીએ એટલે આપણે એમના ડિફરન્સીસ લખી શકીએ. ઓકે, જ્યાં ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ કામ નથી આવતું ત્યાં શું કામ આવે છે? કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોયું પ્રોડક્ટ વાઇઝ આપણે પ્રોફિટ લોસ નથી જાણી શકતા, તો એ શું કોણ બતાવે છે? કોસ્ટ અકાઉન્ટ. કોઝિસ નથી જાણી શકતા, કોસ્ટ બતાવે છે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ. યુઝલેસ છે ફિક્સિંગ સેલિંગ પ્રાઇસ માટે, તો કોસ્ટ અકાઉન્ટનો મેઇન એમ જ છે ફિક્સિંગ સેલિંગ પ્રાઇસ. ફોર્થ નંબર છે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ નોટ હેલ્પ ઇન ટેકિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન. જો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં ડિસિઝન તો આપણે ઘણા બધા લઈ શકીએ છીએ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટની મદદથી, પણ કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન જે છે પ્રોડક્શન વધારવું, પ્રોડક્શન ઘટાડવું, પ્રોડક્શન બંધ કરવું, રો મટીરિયલ ક્યાંથી લાવવું, રો મટીરિયલની પ્રાઇસ કેટલી, કોસ્ટ કેટલી રાખવી, એ ડિસિઝન્સ આપણે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટથી લઈ શકતા નથી. ઓકે, કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન ટુ ટેકિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન. ઇમ્પોર્ટન્ટમાં આપણે જોયું હતું કોસ્ટ અકાઉન્ટના ઇમ્પોર્ટન્ટની અંદર પ્રોવાઇડિંગ ડેટા ઇન્ફોર્મેશન. તો કોસ્ટ અકાઉન્ટ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન લેવા માટેની ઇન્ફોર્મેશન્સ. લાસ્ટ નંબર 5, ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ નોટ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસિંગ ધ એન્ડ કંટ્રોલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. ડેફિનેશન વખતે યાદ કરો, આપણે બે શબ્દ યાદ રાખ્યા હતા ખાસ. મિનિંગ ઓફ કોસ્ટ ની અંદર આપણે જોયું હતું મીન્સ ઓફ કોસ્ટ એન્ડ કંટ્રોલ, કોસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ એન્ડ મેઝરમેન્ટ, મેઝરમેન્ટ એન્ડ કોસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ જે સિસ્ટમ છે એનો મીન્સ જ શું છે? મિનિંગ ઓફ એમની અંદર આપણે ચેક કર્યું હતું, જોયું હતું મીન્સ ઓફ કંટ્રોલ એન્ડ મેઝરમેન્ટ, માપ કરવું અને કંટ્રોલ કરવું. તો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ છે આપણને પ્રોડક્શનની કોસ્ટ રિડ્યુસ કરવા માટે, કંટ્રોલ કરવા માટે મદદ કરતું નથી. જ્યારે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ જે છે એ આઈડેન્ટિફાય ધ વેસ્ટેજ એન્ડ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસિંગ એન્ડ કંટ્રોલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ આઈડેન્ટિફાય કરે છે વેસ્ટેજ એન્ડ હેલ્પ ટુ રિડ્યુસિંગ એન્ડ કંટ્રોલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. જે આપણને વેસ્ટેજ ક્યાં થઈ રહ્યો છે? રો મટીરિયલમાં વેસ્ટેજ થાય છે, લેબરમાં વેસ્ટેજ થાય છે, કોઈ અધર એક્સપેન્સીસ જે છે કે જ્યાં પ્રોડક્શન જે નથી કરવાનું એ આપણે કરી રહ્યા છીએ, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વેસ્ટેજ થઈ રહ્યો છે, લેબર કામ કર્યા વગર બેસી રહ્યા છે. આ બધા જ વસ્તુ જે છે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમથી આપણે આઈડેન્ટિફાય જાણી શકીએ છીએ અને એ જગ્યાએ કંટ્રોલ કરી અને આપણે કોસ્ટને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, રિડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. તો 5 મેઇન રીઝન્સ હતા, ડિફરન્સીસ હતા ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ અને કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગના. એના માટે મેં તમને કહ્યું યાદ રાખવા માટે શું કરશો? તો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ આપણે ક્લિયરલી અત્યાર સુધી જાણીએ છીએ. ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટની જે પણ મર્યાદાઓ, લિમિટેશન્સ છે એ બધી જ લિમિટેશન્સ દૂર કરવા માટે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ડેવલપ કરી છે. તો આના પરથી આપણે 2 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી શકીએ કે આપણે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટની લિમિટેશન કહી શકીએ, કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગના બેનિફિટ્સ કહી શકીએ, બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સીસ કહી શકીએ. ઓકે, એવું પણ કહી શકીએ લિમિટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ. જે આપણે અહીંયા પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે બધા શું છે? લિમિટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ. એન્ડ સેકન્ડ કહી શકીએ કોસ્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ ડેવલપ્ડ આઉટ ઓફ લિમિટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ. ઓકે, આ આપણો ક્વેશ્ચન હતો ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટ અને કોસ્ટ અકાઉન્ટનો ડિફરન્સીસ માટેનો. ઓકે, હા, નાઉ સમ ઓબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ, મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન એ આપણને પૂછે છે. તો એના માટે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનું ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ જે છે એના અંદર અમુક ડિટેલ્સ જે છે થોડી માહિતી આપણને હોવી જોઈએ. કોસ્ટ અકાઉન્ટનો યુઝ ક્યાં થાય છે? સૌથી પહેલાં તો આપણે જોયું કે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનો મેઇન એમ શું છે? તો ફિક્સિંગ સેલિંગ પ્રાઇસ. તો સેલિંગ પ્રાઇસ જે આપણે ફિક્સ કરીએ છીએ, તો સેલિંગ પ્રાઇસ મતલબ સેલ એ શું છે? કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ કહી શકીએ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં. કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે સેલ કરીએ તો એની સેલિંગ પ્રાઇસ કઈ રીતે નક્કી કરીએ? તો પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે કેટલી એની કોસ્ટ છે, એમાં પ્રોફિટ એડ કરીએ અને જે રકમ નક્કી થાય એ થઈ જાય આપણા માટે સેલિંગ પ્રાઇસ. તો અહીંયા એક પોઈન્ટ જે અગત્યની અહીં શું છે? કોસ્ટ. તો કોસ્ટ છે એ કોસ્ટ માટે આપણે શું કરીશું? કોસ્ટ કઈ રીતે નક્કી થાય છે એ જ આપણે કોસ્ટ અકાઉન્ટમાં શીખવાનું છે. તો કોસ્ટ છે એ કોસ્ટના અહીંયા 2 પાર્ટ છે જેને આપણે કહીએ છીએ એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ શીખવા માટેનું એકદમ બેઝિક જે એનું જે આપણે કહી શકીએ કે આટલું આપણને નોલેજ હોવું જ જોઈએ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ માટે. તો એ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગનો જે પોઈન્ટ અગત્યનો છે એ છે એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ.
જ્યાં સુધી હવે તમે કોસ્ટ એકાઉન્ટ ભણશો ત્યાં સુધી આ 5 એલિમેન્ટ્સ એના 5 એલિમેન્ટ છે 5 એલિમેન્ટ્સ પણ તમારે યાદ રાખવા પડશે અને એના બેઝ પર જ આખું કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગના બધા જ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન અને બધા જ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર જે છે એ પણ એના બેઝ પર છે. ઓકે, તો એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ શું છે? બે ટાઈપના પહેલાં તો આપણે કોસ્ટને ડિવાઈડ કરીએ છીએ બે પ્રકારમાં, ડાયરેક્ટ કોસ્ટ ઓર વેરિયેબલ કોસ્ટ. એટલે ડાયરેક્ટ કોસ્ટને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ કહી શકીએ. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ ઓર ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઓર ઓવરહેડ કોસ્ટ. ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ કહી શકીએ, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કહી શકીએ એન્ડ ઓવરહેડ કોસ્ટ. એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ એમાં કોસ્ટને કેટલા ટાઈપમાં ડિવાઈડ કરી? બે ટાઈપમાં, ડાયરેક્ટ કોસ્ટ, ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. વેરિયેબલ કોસ્ટ કહી શકીએ, ફિક્સ્ડ કોસ્ટ અથવા ઓવરહેડ કોસ્ટ. ઓકે, ડાયરેક્ટ કોસ્ટના બે પાર્ટ છે. ડાયરેક્ટ કોસ્ટમાં આવે છે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ એન્ડ ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ કહી શકીએ અને ડાયરેક્ટ મટીરિયલ એન્ડ ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટના ત્રણ પાર્ટ છે, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સીસ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સીસ. તો એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ છે એને આપણે આ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. બે ટાઈપમાં ડિવાઈડ કરીએ, પહેલા ડાયરેક્ટ કોસ્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. ડાયરેક્ટ કોસ્ટના બે ભાગ છે, ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ. અને ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટના ત્રણ પાર્ટ છે, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ. પ્લસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની કોસ્ટ નક્કી કરવી હોય તો એમાં આ 5 ટાઈપ્સના એક્સપેન્સીસ થાય છે. આ 5 ટાઈપ્સ જે થયા એ 5 ટાઈપ્સના એક્સપેન્સીસને આપણે એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ કહી શકીએ. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ, ડાયરેક્ટ લેબર, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સ એન્ડ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવી હોય તો સૌથી પહેલા શું જોઈએ? મટીરિયલ, જેને આપણે રો મટીરિયલ કહીએ. મટીરિયલ આવી ગયા પછી એના પર પ્રોસેસ થાય છે, કામ થાય છે. એ કામ કોના દ્વારા થાય છે? લેબર્સ દ્વારા. તો ડાયરેક્ટ લેબર. અને એ સિવાય કોઈ પણ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, મતલબ પ્રોડક્શનને જે સીધા જ ઇફેક્ટ કરે છે એવા એક્સપેન્સીસને આપણે ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કહીશું. અને એ મટીરિયલ, લેબર એ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ ગણાશે કેમ કે પ્રોડક્શનને ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ કરે છે. ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ ઇન ધ સેન્સ પ્રોડક્શન વધે તો એ ખર્ચાઓ વધે અને પ્રોડક્શન ઘટે તો એ ખર્ચાઓ ઘટે. ઓકે, આને કહેવાય ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, જેને પ્રોડક્શન સાથે સીધો સંબંધ છે. જેટલું પ્રોડક્શન વધારશો એટલા એ ખર્ચાઓ વધશે, જેટલું પ્રોડક્શન ઘટાડશો એટલા એ ખર્ચાઓ ઘટશે. પ્રોડક્શન બંધ તો એ ખર્ચ પણ બંધ. ઓકે, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સમાં શું છે? ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટમાં તો 3 ટાઈપના એક્સપેન્સ છે, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ. પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવા માટે મટીરિયલ જોઈએ, લેબર જોઈએ. એ બંને વસ્તુ તૈયાર થઈ ગયા પછી આપણે આ બધી વસ્તુ ક્યાં કરીએ છીએ? કામ ક્યાં કરીશું? ફેક્ટરીમાં. તો ફેક્ટરી એક્સપેન્સ લાગશે. ફેક્ટરી એક્સપેન્સમાં ફેક્ટરી રેન્ટ, ફેક્ટરી લાઇટ બિલ, ડેપ્રિસિએશન, ઓકે, આ બધા ખર્ચાઓ લાગશે. પ્લાન્ટ મશીનરી હશે તો રિપેરિંગ મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ લાગશે. ઓફિસ એક્સપેન્સીસમાં એડમિન એક્સપેન્સ લાગશે. એડમિન એક્સપેન્સ મતલબ વહીવટી ખર્ચાઓ. પ્રોડક્ટ તૈયાર કર્યા પછી આપણે એને સેલ કરવા માટે ઓફિસ રાખીએ છીએ, ઓફિસમાં સ્ટાફ હશે, એકાઉન્ટિંગ સ્ટાફ હશે, ક્લાર્ક હશે. આ બધાનો જે પગાર છે એ ઓફિસ એક્સપેન્સમાં ગણાશે. ઓફિસની અંદર જ બધા જ આપણે એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ થતા હોય છે, બધા જ વસ્તુ ત્યાં થતી હોય છે, મેનેજમેન્ટ ત્યાંથી થતું હોય છે. તો એ બધા ઓફિસ એક્સપેન્સીસ છે. અને લાસ્ટ છે સેલ્સ કરવા માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી પડે છે, તો સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સેલ્સ કરવા માટે આપણે પ્રોપર એનું પેકિંગ બનાવવું પડે, પેકિંગ એક્સપેન્સીસ. તો પેકિંગ એક્સપેન્સ છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ છે. સેલ્સ કરીએ છીએ તો આપણે કસ્ટમર સુધી જો ગુડ્સ પહોંચાડવાનો હોય તો એ પહોંચાડવા માટેનો ડિલિવરી વેનનો એક્સપેન્સ, આ બધા સેલિંગ એક્સપેન્સ છે. તો આ બે ટાઈપ્સ, આમ 5 એલિમેન્ટ્સ છે, પણ એને આપણે અલગ એટલા માટે કરીએ છીએ કે મટીરિયલ અને લેબર એ એક્સપેન્સીસ એવા છે જે એમને ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરે છે કોસ્ટને, પ્રોડક્ટની કોસ્ટને ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ કરે છે. પ્રોડક્શન વધે તો વધે છે, ઘટે તો ઘટે. આ જે 3 એક્સપેન્સીસ છે એ ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ કરતા નથી, એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. કેમ ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ નથી કરતા? ફોર એક્ઝામ્પલ, ફેક્ટરી રેન્ટ છે આપણું 10,000 રૂપીસ પર મંથ, 10,000 રૂપીસ. હવે જો આપણે કોઈ મંથમાં પ્રોડક્શન નહીં કરીએ તો પણ 10,000 થશે, અને કોઈ મંથમાં પ્રોડક્શન થશે તો પણ 10,000 થશે.
24 કલાક આપણે એમાંથી 18 કલાક ફેક્ટરી ચાલુ રાખીશું તો પણ 10,000 છે, અને 24 કલાકમાંથી આપણે 10 કે 12 કલાક રાખીશું તો પણ 10,000 છે, 10,000 ઓનલી. તો એ ખર્ચ કેવો થઈ ગયો? ફિક્સ્ડ. પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે એને એના સાથે કોઈ રિલેશન છે નહીં. પ્રોડક્શન વધશે તો પણ એ 10,000 છે, ઘટશે તો પણ એ 10,000 છે, બંધ કરી દેશો તો પણ 10,000 એક્સપેન્સ તો થશે જ. બરાબર છે. ઓફિસ એક્સપેન્સ પણ એવા છે કે ઓફિસનો સ્ટાફ છે એમને પ્રોડક્શન સાથે કોઈ રિલેશન નથી. પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે ખર્ચ એનો જે છે એ થવાનું જ છે. સેલિંગ એક્સપેન્સમાં પણ એવું છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે આપણે કન્ટિન્યુ જ રાખીશું. સેલ્સ વધશે કે ઘટશે તો આપણે એના કોઈ ફરક પડતો નથી. પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે એના પર પણ કોઈ એનો એક્સપેન્સીસનો કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી. એટલા માટે 2 એક્સપેન્સીસ જે છે એને આપણે ડાયરેક્ટ કોસ્ટ કહીએ અને 3 એક્સપેન્સ જેને કહીએ ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ. એન્ડ ટોટલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ કેટલા છે? 5. મટીરિયલ, લેબર, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, ઓફિસ એક્સપેન્સ, સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ. ઓકે, ક્લિયર થયું દરેકને? એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ. આમાંથી ઘણા બધા તમને એમસીક્યુને લગતા કે ઓબ્જેક્ટિવ લગતા ક્વેશ્ચન હોય છે. અંદર એક્સપેન્સીસના નામ આ બધા હેડિંગ છે, એના અંદર ઘણા બધા એક્સપેન્સ. મટીરિયલ છે તો મટીરિયલની અંદર મટીરિયલ જ આવશે, લેબર અને અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સમાં ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ બીજા હોઈ શકે. ફેક્ટરી તો ફેક્ટરી એક્સપેન્સની અંદર ફેક્ટરીને લગતા તમામ ખર્ચાઓ આપણે લખી શકીએ. નામથી જ આપણે એના પરથી ઓળખી શકીએ કે આ ફેક્ટરીનો એક્સપેન્સ છે. બરાબર. ડેપ્રિસિએશન ઓફ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, લાઇટિંગ, પાવર. ઓકે. ઓફિસ એક્સપેન્સની અંદર સ્ટાફ સેલરી છે, ઓફિસનો ભાગ ગણાશે. ઓફિસ લાઇટ બિલ, ઓફિસ બિલ્ડિંગ ડેપ્રિસિએશન, એડમિનિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સ, ઓકે, ટી એન્ડ રિફ્રેશમેન્ટ એક્સપેન્સ એટસેટ્રા. સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, સેલ્સમેન સેલરી, ઓકે, બીજા કોઈ પણ ખર્ચાઓ જે સેલ્સને લગતા હોય, પેકિંગ એક્સપેન્સ, ઓકે, તો એ બધા સેલિંગ એક્સપેન્સ છે. એના તમને નહીં લગતા એમસીક્યુ શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે, ખાસ ધ્યાનથી અહીંયા યાદ રાખજો. ઓકે. એલિમેન્ટ ઓફ કોસ્ટ સમજી લીધા પછી હવે આપણે કોઈ પ્રોડક્ટની કોસ્ટ નક્કી કરવી હોય તો કઈ રીતે નક્કી કરીએ છીએ, કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે? તો એના માટે એક ફોર્મેટ છે જેને આપણે કહીએ છીએ કોસ્ટ શીટ. આ ફોર્મેટ જે છે એ પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જો કોસ્ટ નક્કી કરવી હોય તો આ કોસ્ટ શીટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જ્યાં આ 5 એલિમેન્ટ્સ જે હતા એ દર્શાવવામાં આવે છે અને એ ખર્ચાઓનું ટોટલ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની કોસ્ટ મળે છે. એ પણ તમારા એક શોર્ટ ક્વેશ્ચનનો પાર્ટ છે. અહીંયા તમને પૂછી શકે પ્રાઇમ કોસ્ટ એટલે શું, વર્ક કોસ્ટ એટલે શું, પ્રોડક્શન કોસ્ટ એટલે શું વગેરે. તો એ ફોર્મેટ અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે. ફોર્મેટ શું છે કોસ્ટ શીટનું? તો સૌથી પહેલાં કયો એક્સપેન્સ આવે છે? મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ. મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ મતલબ મટીરિયલનો કેટલો વપરાશ થયો. જે પ્રોડક્ટ માટે તમે તૈયાર કરી રહ્યા છો આ કોસ્ટ શીટ, એક પ્રોડક્ટમાં મટીરિયલનો યુઝ કેટલો થયો, એ મટીરિયલ કન્ઝ્યુમની અહીંયા ટોટલ કોસ્ટ લખવાની છે. ત્યાર પછી છે ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ. તો એમાં 2 ટાઈપના ખર્ચા આવી જાય. ડાયરેક્ટ વેજીસ એટલે કે લેબરને વેજીસ પણ કહી શકીએ આપણે, જે વર્કર્સને આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ તે. અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ છે, એને લગતા કોઈ પણ બીજા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ હોય તો. આ બંને એક્સપેન્સીસનો ટોટલ કરીએ એટલે આપણને જે કોસ્ટ મળે એ કોસ્ટને કહીએ આપણે પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટ એટલે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણને જે કોસ્ટ મળે છે પ્રાઇમ કોસ્ટ એટલે 2 જે આપણા ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ હતા એનું ટોટલ. ઓકે, ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસને આપણે ડેફિનેશન શું કરી, મિનિંગ શું સમજ્યા? જેને પ્રોડક્ટ સાથે સીધો જ સંબંધ છે. જો પ્રોડક્શન વધશે તો આ ખર્ચાઓ વધે છે અને જો પ્રોડક્શન ઘટે તો આ ખર્ચાઓ ઘટે છે. પ્રાઇમ કોસ્ટની અંદર ફેક્ટરી એક્સપેન્સ આપણે એડ કરીએ એટલે જે કોસ્ટ મળે એને કહેવાય વર્ક કોસ્ટ અથવા ફેક્ટરી કોસ્ટ પણ કહી શકીએ. ત્યાર પછી એમાં એડ કરીશું ઓફિસ એક્સપેન્સીસ એટલે આપણને જે મળશે એને કહીશું પ્રોડક્શન કોસ્ટ. અને લાસ્ટ જે છે એ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ એડ કરીશું પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં એટલે આપણને મળશે ટોટલ કોસ્ટ અથવા એને કહીએ સેલ કોસ્ટ. અને એમાં પ્રોફિટ એડ કરીએ એટલે આપણે મળી જાય સેલિંગ પ્રાઇસ. તો આ એક ફોર્મેટ છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની આપણને કોસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે. આ પ્રમાણેની કેલ્ક્યુલેશન થાય છે અને જુદી જુદી આપણને અહીંયા કોસ્ટ મળે છે. તો તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે પ્રાઇમ કોસ્ટ એટલે શું, અથવા તો પ્રાઇમ કોસ્ટ માટે તમને એમસીક્યુ પૂછે પ્રાઇમ કોસ્ટ ઓપ્શનમાં તમને આપેલા હોય મટીરિયલ પ્લસ ડાયરેક્ટ લેબર એન્ડ અધર ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ આપેલું હોય તો એ ઓપ્શન એનો રાઈટ આન્સર ગણાશે. એ સિવાય તમને ઘણીવાર એવું પણ આપેલું હોય મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, તો એ રોંગ છે.
એટલે આ ફોર્મેટ પરથી આપણે દરેક જે કોસ્ટ છે એ કોસ્ટની આપણે કેલ્ક્યુલેશન યાદ રાખવાની છે. મટીરિયલ પ્લસ લેબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાઇમ કોસ્ટ પ્લસ ફેક્ટરી કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક કોસ્ટ પ્લસ ઓફિસ એક્સપેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્શન કોસ્ટ પ્લસ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપેન્સ ઇક્વલ ટુ ટોટલ કોસ્ટ. ઓકે, અહીંયા એવું પણ પૂછી શકે ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્શન કોસ્ટ પ્લસ સેલિંગ એક્સપેન્સ, એ તો છે જ. એ સાથે તમને ડાયરેક્ટ અહીંયા ત્રણેયના ખર્ચા પણ બતાવી શકે. વર્ક કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ. પ્રાઇમ કોસ્ટ વચ્ચે ના હોય તો મટીરિયલ પ્લસ લેબર પ્લસ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક કોસ્ટ એમ પણ કહી શકીએ, અથવા પ્રાઇમ કોસ્ટ પ્લસ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્ક કોસ્ટ. તો આ એનું ફોર્મેટ છે કોસ્ટ શીટનું, જે આપણે વાત કરી તમે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલા ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં ટેન્ડર માટેની એક કે ટેન્ડર ભરવું હોય તો એના માટે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ યુઝફુલ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ જે ફોર્મેટ છે એ ફોર્મેટ ટેન્ડરનું જ ફોર્મેટ છે. કોઈ પણ કંપનીને ટેન્ડર ભરવું હોય તો એ ટેન્ડર એને આ ફોર્મેટમાં જ બનાવવું પડે છે. અને અહીંયા જે આ 5 એલિમેન્ટ્સ છે એ 5 એલિમેન્ટ્સમાં કયા એલિમેન્ટ્સમાં કેટલા એક્સપેન્સીસ થશે એનું એસ્ટિમેટેડ એમાઉન્ટ અહીંયા લખવી હોય છે. એનો પ્રોફિટ કેટલો એ પણ બતાવી અને સેલિંગ પ્રાઇસ નક્કી કરી અને ટેન્ડર ભરવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ચેપ્ટર્સ હશે એ ચેપ્ટરની અંદર આપણે બનાવતા પણ શીખીશું. અત્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન બેઝ પર આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, બીજા એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એના અંદર તમારે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કઈ મેથડ યુઝ થાય છે કોસ્ટિંગની જુદી જુદી મેથડ્સ છે એ મેથડ્સ આપણે અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રમાણે અલગ અલગ યુઝ થાય છે. તો એક ચાર્ટ જે છે તમારે બુકમાં લખી રાખવાનો છે અને તૈયાર પણ કરવાનો છે. સૌથી પહેલી મેથડ છે યુનિટ કોસ્ટિંગ. કઈ જગ્યાએ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે એને યુઝ કરી શકીએ તો માઇન્સ એન્ડ ક્વેરીઝ, બ્રિક વર્ક્સ, ડેરીઝ, પોલ્ટ્રી, ફ્લોર મિલ્સ, પેપર મિલ્સ અને સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઇન શોર્ટ એવું કહી શકીએ કે એવી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જ્યાં આપણે એક પ્રોડક્ટ એક યુનિટની પ્રાઇસ નક્કી કરી શકીએ એવી દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડનો યુઝ કરી શકાય. યુનિટ કોસ્ટિંગ, યુનિટ મતલબ એક એકમ. એક એકમ એ એકમ કિલોગ્રામ હોઈ શકે, લીટર હોઈ શકે, એક એકમ હોઈ શકે, બરાબર છે. કેમિકલ્સની હોય ફેક્ટરી તો ત્યાં લીટર્સમાં આપણે કેજીમાં વગેરેમાં યુઝ કરી શકીએ. તો એવી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે કે જેનું પ્રોડક્શન છે એ પ્રોડક્શનને આપણે કોઈ એક યુનિટમાં માપી શકીએ, એક એકમમાં માપી શકીએ, તો એવા બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર યુનિટ કોસ્ટિંગ સિસ્ટમ યુઝ કરી શકીએ. માઇન્સ એન્ડ ક્વેરીઝ જે છે માઇન્સની અંદરથી જે પણ નીકળે છે આપણે એને યુનિટ વાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. બ્રિક વર્ક્સ એટલે ઈંટો બનાવવાનું જે કામ કરીએ છીએ તો ઈંટોમાં પણ પર ઈંટ અથવા તો 1000 ઈંટ એની આપણે જે કોસ્ટ ગણવી હોય તો ગણી શકીએ. ડેરીઝ છે લીટર વાઇઝ આપણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. પોલ્ટ્રી ફાર્મ છે ત્યાં પણ એ પ્રમાણે કોઈ યુનિટ વાઇઝ આપણે ગણતરી કરી શકીએ. ફ્લોર મિલ્સ એટલે જે અનાજમાંથી લોટ બનાવવાનું કામ કરે છે તો એનું પણ આપણે કેજી અથવા ક્વિન્ટલ એમાં આપણે બનાવી શકીએ. પેપર મિલ્સ છે વજનમાં આપણે કેજીમાં યુઝ કરી શકીએ. સિમેન્ટ્સ છે સિમેન્ટ્સમાં પણ આપણે એને પર કેજી અથવા પર બેગ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. તો આ યુનિટ કોસ્ટિંગ એક એવી સિસ્ટમ છે કે લગભગ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આ યુઝ થતી હશે. અલગ અલગ સેકન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એના અંદર અલગ અલગ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવામાં આવી છે. તો સેકન્ડ જે છે મેથડ એ છે જોબ કોસ્ટિંગ. જોબ એટલે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વર્ક અને એની કોસ્ટિંગ ગણવાની છે. તો જોબ કોસ્ટિંગ ક્યાં યુઝ થાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાઇઝ જોઈએ તો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની અંદર આપણે માનો કે કોઈ બુક છપાવી છે અથવા તો કોઈ પેમ્ફલેટ્સ છપાવવું છે તો આપણે છપાવવા માટે શું કરીશું, આપણે એમને ડિઝાઇન્સ બનાવીને આપીશું અને ડિઝાઇન પ્રમાણે કહીશું કે અમારે આટલી ક્વોન્ટિટી જોઈએ છે, એ ક્વોન્ટિટી આપણને બનાવી આપશે. મેન્યુફેક્ચરિંગ વર્ક જ છે અહીંયા, એક ક્વોન્ટિટી બનાવી આપશે, એક ક્વોન્ટિટી પૂરી થશે એમની એટલે સેકન્ડ પછી બીજા કોઈનું જે હશે એનું એ પ્રિન્ટિંગ કામ સ્ટાર્ટ કરશે. ઓકે, તો જોબ કોસ્ટિંગ એવી જગ્યાએ યુઝ થાય કે જ્યાં એમને અલગ અલગ ઓર્ડર્સ પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે તો એ તમે ગમે તે જે તે વસ્તુ છાપ્યા નહીં કરે, એમને કોઈ વ્યક્તિ આવીને કંઈક વસ્તુ આપી જશે કે મને આ છાપી આપો કે એવું કહેશે તો એ એમને ઓર્ડર પ્રમાણે બનાવી આપશે. તો એ કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ થશે? પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં યુઝ થાય, ગેરેજ એન્ડ રિપેર શોપ્સમાં યુઝ થાય. આપણે કાર રિપેર કરવા આપીએ તો આપણે જેટલું કામ કહીશું એને એટલું એ કામ કરી આપશે. તો એ પર્ટિક્યુલર એને એટલું એ જે કામ કરવાનું એના માટે શું થયું? વન જોબ.
એ જોબ કમ્પ્લીટ કરી અને આપણને વસ્તુ પાછી આપશે. પેઇન્ટિંગ ડેકોરેટિંગ હોય એ પ્રમાણે, મતલબ ઓર્ડર પર જે કામ કરવામાં આવે છે ત્યાં બધી જગ્યાએ શું યુઝ થાય છે? જોબ કોસ્ટિંગ. બેચ કોસ્ટિંગ એટલે અહીંયા પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ વર્ક કન્ટિન્યુ છે, ઓર્ડર પ્રમાણે નથી બનતું, પણ જે પણ પ્રોડક્ટ તૈયાર થાય છે એને એક બેચ નંબર આપી દેવામાં આવે છે, એ બેચ પ્રમાણે એ વસ્તુ તૈયાર થઈ જાય છે. તો ક્યાં યુઝ થાય? ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં. તમે જો દવાના બધા જે પેપર્સ જોયા છે, દવાના કાગળની અંદર જે પાછળનો ભાગ હશે, જે પ્રાઇસ લખ્યું હોય ને, એ પ્રાઇસની અંદર બેચ નંબર પણ લખેલો હોય. તો એ બેચ નંબર શું છે? તો આટલી દવાઓ જે બનાવે છે કેમિકલના મિશ્રણ કરીને એમને દવાઓ બનાવવાની છે, તો અમુક પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરીને પછી જ એનું એ દવામાં રૂપાંતર થતું હોય. તો જેટલું જે એક મિશ્રણ તૈયાર કરીને દવાઓ બનાવી તેને એક બેચ નંબર આપી દીધો, એટલે આ બેચમાંથી આટલી દવાઓ બની. સેકન્ડ ટાઈમ બનાવશે તો ફરી સેકન્ડ બેચ નંબર આપશે, પછી આટલી બની, બરાબર. તો શું થશે? એના જો કોઈ ડિફેક્ટ રહી ગઈ કે પ્રોબ્લેમ થયો તો પર્ટિક્યુલર એ બેચ નંબર જોઈને એમને એ બેચ નંબરનો આખો જ જે પ્રોડક્ટ છે એમને ખાલી ચેક કરવાની રહેશે, બધું જ ચેક કરવાની જરૂર પડતી નથી. હાર્ડવેર મેકિંગ છે, હાર્ડવેરની જે વસ્તુ બનાવવામાં આવતી હોય ત્યાં પણ તમારે આ બેચ વાઇઝ નંબર આપી દેવામાં આવે. આ જે પ્રોડક્ટ તૈયાર થાય એનો બેચ નંબર આ. કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ જે 4th નંબરની મેથડ. કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય? તો કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ બિલ્ડિંગ. જો આ એક છે ને જોબ કોસ્ટિંગ જેવું સિમિલર જ છે. કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડિંગને શું છે? આપણે બિલ્ડિંગ બનાવવું છે તો આપણે શું કરીએ છીએ? કોન્ટ્રાક્ટરને બિલ્ડિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ આપીએ છીએ અને આપણે જે વસ્તુ કહીએ એ પ્રમાણે કોન્ટ્રાક્ટર એમાં કામ કરી આપે છે. તો આ વન ટાઈપ્સ ઓફ જોબ જ થયું, પણ એ બંને અલગ છે. શા માટે? તો જોબ છે એ શું છે? નાના કામ માટેની વસ્તુ છે. સ્મોલ વર્ક જે હોય, પ્રિન્ટિંગ કંઈક કરવા આપી દીધું, કાર રિપેર કરવા આપી, એ લોંગ ટર્મ નથી, 1 દિવસ 2 દિવસનું કામ છે. જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ બિલ્ડિંગ બનાવતા સમય લાગે, કામ પણ મોટું હોય, તો એ પ્રમાણે જેનો મોટા કોન્ટ્રાક્ટની વાત આવશે તો ત્યાં શું યુઝ થશે? કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ. મેન્યુફેક્ચર ઓફ લાર્જ કોમ્પ્લિકેટેડ મશીન્સ બનાવતા હોય એ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય, શિપ બિલ્ડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય. તો 4 સિસ્ટમ જોઈએ આપણે: યુનિટ કોસ્ટિંગ, જોબ કોસ્ટિંગ, બેચ કોસ્ટિંગ, કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ. કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ક્યાં યુઝ થાય તમે મિનિંગ સમજશો બરાબર, એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઓટોમેટિક નામ આપણે લખી શકીશું. 5th નંબર છે પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ. પ્રોસેસ, જ્યાં પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ અલગ અલગ પ્રોસેસમાંથી પસાર થતી હોય તો ત્યાં પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ યુઝ થશે. કેમિકલ વર્ક્સ છે, ઓઇલ રિફાઇનરીઝ છે, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સોપ વર્ક્સ છે. આ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શું હોય છે? 1 by 1 પ્રોસેસમાંથી પ્રોડક્ટ પાસ થાય છે. ઓઇલ રિફાઇનરીઝ, તો ઓઇલ રિફાઇનરીમાં શું થાય? પહેલાં ઓઇલ બનાવવામાં આવે, પછી એને શું કરવામાં આવે? રિફાઇન કરવામાં આવે, પછી એને પેકિંગ કરવામાં આવે. તો 3 પ્રોસેસ થઈ, એને પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ કહેવાય. દરેક પ્રોસેસમાં કેટલી કોસ્ટ લાગે છે એનું આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. નંબર 6 છે ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ ને બીજા શબ્દોમાં સર્વિસ કોસ્ટિંગ પણ કહી શકીએ. કોસ્ટનો મિનિંગ આપણે જ્યારે સમજીએ ત્યારે એક વસ્તુ જોઈતી એમાં કે કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ જે છે એ યુઝ થાય છે ઓનલી ફોર મેન્યુફેક્ચર ગુડ્સ નહીં, સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે પણ યુઝ થાય છે. તો સર્વિસીસ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં, રેલવે સર્વિસ છે, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ છે જેમાં ગુડ્સ અને પેસેન્જર બંને કેરી કરવામાં આવતા હોય, હોસ્પિટલ્સ છે, હોટેલ્સ છે. તો આ જે છે બધું જ્યાં સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે, કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોઈ પ્રોડક્ટ તૈયાર થતી નથી, તો એ જગ્યાએ કોસ્ટ નક્કી કરવા માટેની જે સિસ્ટમ છે એને કહીએ આપણે ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ, 1 કિલોમીટર વાહન ચાલે એની કેટલી કોસ્ટ એ નક્કી કરીએ આપણે. તો ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે વાહન ભાડે આપવું હોય તો એને 1 કિલોમીટર પર રેન્ટ આપણે કહી શકીએ, આટલું ભાડું થશે. બસ ફાર છે, બસ ટિકિટ છે, આ બધું આ પ્રમાણે નક્કી થશે આ સિસ્ટમના આધારે. હોસ્પિટલ્સ છે, તો હોસ્પિટલ્સમાં શું હોય? 2 ટાઈપની હોસ્પિટલ હોય છે. પેશન્ટને એડમિટ કરવામાં આવે અને પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ખાલી ડૉક્ટર દવા લખી આપે. તો પેશન્ટને તમે એડમિટ કરો છો ત્યારે તમને રૂમ ચાર્જ, નર્સિંગ ચાર્જ, આ બધાનો ચાર્જ ફિક્સ હોય, આપણને જણાવી દેવામાં જ આવે કે આ ટાઈપનો રૂમ તમે લેશો તો આટલો ચાર્જ થશે, આ થાય. તો આ ચાર્જ એ લોકો કઈ રીતે નક્કી કરી શકે? તો એ જે મેન્ટેન કરવાનો જે ખર્ચ છે એ એમના માટે શું છે? કોસ્ટ. તો એ કોસ્ટ નક્કી થશે તો એ પર બેડ અથવા પર રૂમ જે કોસ્ટ નક્કી થતી હશે એ કોસ્ટમાં પ્રોફિટ એડ કરી અને એની પ્રાઇસ નક્કી કરશે. હોટેલ્સમાં પણ સેમ, રૂમ જે છે એ રૂમ પર રૂમ કેટલું રેન્ટ હોય છે, પર બેડ કેટલું રેન્ટ હોય વગેરે નક્કી થશે. ઓકે, લાસ્ટ એક મેથડ છે જેને કહી શકીએ મલ્ટિપલ ઓર કોમ્પોઝિટ કોસ્ટિંગ. તો આ એક સિસ્ટમ એવી છે
કે જ્યાં એક કરતાં વધારે મેથડ યુઝ થાય છે, જે આપણે ઉપર જણાવીએ 6 મેથડની અંદર. ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થાય છે? કાર છે તો કાર બનાવતી કંપની, બાઇક બનાવતી કંપની. તો બાઇક બનાવે છે કે કાર બનાવે છે, કંપની શું કરે છે? એન્જિન પોતે બનાવે છે, ટાયર્સ બીજી કંપનીના લઈને એમાં ફિટ કરે છે. બરાબર છે. અંદરની અમુક એસેસરીઝ જે છે એ પણ બીજી કંપની પાસેથી લાવીને કરે છે. અમુક વસ્તુ પોતે મેન્યુફેક્ચર કરે છે, અમુક વસ્તુ બહારથી લાવીને પછી એસેમ્બલ કરીને પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ત્યાં અલગ અલગ સિસ્ટમ યુઝ થઈ. મેન્યુફેક્ચરિંગ પોતે પણ બનાવે છે, બહારથી પણ લાવે છે અને પછી બધું એસેમ્બલ પણ કરે છે. તો ત્યાં મલ્ટિપલ કોમ્પોઝિટ કોસ્ટિંગ મેથડ એને કહી શકીએ. સિવિંગ મશીન મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, કોમ્પ્યુટર મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી, ટેલિવિઝન મેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટસેટ્રા. ઓકે, તો આ 7 મેથડ્સ થઈ અને 7 મેથડમાં કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે એ પણ ખાસ આપણે જોયું. બરાબર. તમને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નામ આપેલા હોય એમાં કઈ મેથડ યુઝ થાય છે એ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન પૂછે, અથવા એવો ક્વેશ્ચન પૂછે કે આ પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ છે તો પ્રોસેસ કોસ્ટિંગમાં કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો સમાવેશ થાય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું લિસ્ટ આપેલું હોય એને તમારે બાયફર્કેટ કરવાનું હોય એવો ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે. અને આ ક્વેશ્ચન જે છે તમને 3-4 માર્કના આવી શકે. બરાબર. જેમાં તમને લિસ્ટ આપેલું તમારે ડિવાઇડ બાયફર્કેટ કરવાનું છે. ઓકે, લાસ્ટ એક પોઈન્ટ આજે જોઈ લઈએ. કોસ્ટ ઓફ યુનિટ્સ ઓફ વેરિયસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આપણે એ તો ચેક કર્યું કે કઈ મેથડ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે. બરાબર. પણ આ એક અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. 110% એક્ઝામમાં અત્યાર સુધી આવી ગયેલો છે, દર વખતે હોય જ છે. કોસ્ટ ઓફ યુનિટ્સ ઓફ વેરિયસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કયા યુનિટ વાઇઝ આપણે એની કોસ્ટ નક્કી કરીએ છીએ. પર કિલોમીટર, પર કેજી, પર લીટર વગેરે. ઓકે, એક લિસ્ટ અહીંયા જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે, લખવાનું છે બુકમાં. પેપર મિલની ઇન્ડસ્ટ્રી છે તો એમાં યુનિટ શું આવશે? પર કેજી ઓફ પેપર. બ્રિક વર્ક્સ છે, પર 1000 બ્રિક્સ. કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તો એના અંદર પર લીટર હોઈ શકે, કેજી હોઈ શકે, પર ગેલન હોઈ શકે. રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ તો પેસેન્જર કિલોમીટર હોઈ શકે, પેસેન્જર માઇલ હોઈ શકે, ટન કિલોમીટર હોઈ શકે, ટન માઇલ હોઈ શકે. પેસેન્જર છે તો પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટ કરતી હોય તો પેસેન્જર કિલોમીટર આવે, અને ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરતી હોય તો પછી એ ટન કિલોમીટર આવે. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ત્યાં કાપડ બનાવવાની કંપનીઓ, તો પર મીટર ઓફ ક્લોથ અથવા પર બેલ ઓફ ક્લોથ. એક મીટરની આપણે કોસ્ટ ગણી શકીએ, અથવા પર બેલ એટલે એક ગાંસડીમાં કાપડનો જથ્થો હોય એની કોસ્ટ કેટલી એ નક્કી કરી શકીએ. માઇનિંગમાં પર ટન ઓફ મિનરલ, જે પણ અંદરથી મટીરિયલ નીકળે છે મિનરલ, એ મિનરલ્સનો આપણે પર ટન વાઇઝ હોય છે, જ્યાં કેજી ના હોય, ટન જ હોય. સિમેન્ટમાં પર ટન ઓફ સિમેન્ટ અથવા પર બેગ. બ્રીવરીઝ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આલ્કોહોલ વગેરે જે છે પીણાં એના, તો પર બેરલ ઓફ વાઇન, बियर और पर लीटर ऑफ वाइन. फ्लोर मिल है तो पर केजी ऑफ फ्लोर और पर क्विंटल. इलेक्ट्रिसिटी हो तो पर किलोवॉट. होटेल है तो पर बेड और पर रूम. आ बेसिक अने વધારે વખત પૂછાયેલું એક આ લિસ્ટ છે. એક્ઝામ્પલ તમને બુકમાં પણ આપેલું છે, સેમ એ જ મેં અહીંયા લખ્યું છે. આ તમારે બુકમાં લખી દેવાનું છે અને તૈયાર કરવાનું છે. તો આજના લેક્ચર્સમાં આપણે જે પણ ડિસ્કશન કરી એના અંદર મેં તમને એક ફોર્મેટ લખાવ્યું, કોસ્ટ શીટનું એક ફોર્મેટ, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું. અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નામ અને આ બરાબર છે. આની સાથે તમને પીડીએફ પણ મોકલીશ, તમારે બુકમાં કમ્પ્લીટ લખીને તૈયાર કરવાનું છે. લખશો એટલે તમને એક વખત રીડિંગ પણ થઈ જશે અને બુક પણ કમ્પ્લીટ તમારી તૈયાર થશે. એ પ્રમાણે તમે જ્યારે રીડિંગ કરવું ત્યારે ફરીવાર રિવિઝન કરી શકશો. ઠીક છે. આજે આપણે એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ 5 એલિમેન્ટ્સ જોયા. એલિમેન્ટ્સ પછી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાઇઝ આપણે કોસ્ટની મેથડ જોઈ અને ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ કોસ્ટ ઓફ યુનિટ્સ જોયા. તો આપણું જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે, જેમાં 6 ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હતા એ આપણે ડિસ્કશન કરી અને બીજા જે એમસીક્યુને લગતા ક્વેશ્ચન્સ જે બધા હતા ઓબ્જેક્ટિવ લગતા એ પણ આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં યુનિટ નંબર 2માં જે ચેપ્ટર્સ છે મટીરિયલ અકાઉન્ટ્સ 1 અને મટીરિયલ અકાઉન્ટ્સ 2 એ સ્ટાર્ટ કરીશું. એમાં મટીરિયલ અકાઉન્ટ 1 પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે, હવે સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે. સમ્સને બધું હવે સ્ટાર્ટ થશે.
પણ આટલું બેઝિક જે ઇન્ટ્રોડક્શન બેઝ આ ચેપ્ટર હતું ખાસ તમારે રેડ કરવાનું છે. હવે જુઓ તો એલિમેન્ટ્સથી જ આપણે હવે સ્ટાર્ટ થાય છે આગળથી. એલિમેન્ટ્સનો અંદર સૌથી પહેલું એલિમેન્ટ શું હતું? મટીરિયલ. સેકન્ડ હતું લેબર. થર્ડ હતું ફેક્ટરી એક્સપેન્સ. ફોર્થ હતું ઓફિસ એક્સપેન્સ અને ફિફ્થ હતું સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સિલેબસ પ્રમાણે તમે જો જોશો ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી આપણા ચેપ્ટર્સ 5 ચેપ્ટર હતા. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું કોસ્ટ અકાઉન્ટ એટલે ઇન્ટ્રોડક્શન ચેપ્ટર હતું. સેકન્ડ હતું મટીરિયલ અકાઉન્ટ 1, મટીરિયલ અકાઉન્ટ 2. થર્ડ હતું ડાયરેક્ટ લેબર. એના પછી હતું ઓવરહેડ્સ. તો જે એલિમેન્ટ્સ હતા એ એલિમેન્ટ્સ આપણે હવે 1 by 1 ચેપ્ટર વાઇઝ શીખવાના છે. જે 5 એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ હતા ને એ 5 એલિમેન્ટ્સ ઓફ કોસ્ટ 1 by 1 ચેપ્ટર વાઇઝ આપણે શીખવાના છે. પહેલું આવશે મટીરિયલ અકાઉન્ટ 1, મટીરિયલ અકાઉન્ટ 2 એટલે આ બંને ચેપ્ટર મટીરિયલ માટે. પછી આવશે ડાયરેક્ટ લેબર, તો એ લેબર એટલે કે સેકન્ડ એલિમેન્ટ આપણું. અને પછી હતું અકાઉન્ટ્સ ઓફ ઓવરહેડ. તો ઓવરહેડમાં 3 ટાઈપના એક્સપેન્સ આવે છે, ફેક્ટરી, ઓફિસ અને સેલ. બરાબર છે. તો 1 by 1 આપણે હવે કોસ્ટના એક એલિમેન્ટ્સનો ડીપલી આપણે સ્ટડી કરવાની છે. ઠીક છે. ઓકે, અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 1 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. રીડ કરજો અને બધું તૈયારી કરી દેજો. આટલું બુક્સમાં કમ્પ્લીટ લખી નાખજો. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ જે હતું સિલેબસ વગેરે જે એ પણ બુકમાં કમ્પ્લીટ લખી દેજો. અને આમાં પણ એક ચોપડો કમ્પ્લીટ બનાવી વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખી નાખજો. ઓકે, ચાલો, જય પ્રભુ.